ceramic जुन चाहिँ हुन्छ नि innermost layer मैले भने नि the restoration is the indirect restorations are fabricated layer by layer, not as a chunk, just like metal crown. Metal crown जस्तो एकैचोटिमा wax pattern बनायो डाइरेक्ट त्यसको कास्टिङ गरेर एक ढिक्का metal crown बनाउँछ नि त्यस्तो it's not like that. Ceramic मा चाहिँ हामी we do layer by layer. So जुन चाहिँ the innermost layer छ, okay, the innermost layer of the ceramic, that is called core ceramic. Am I clear? Yes, sir. All ceramic crown मा अझ अलिकति आउँछ डिटेल. अहिले हामीले खाली यो क्लासिफिकेसन मात्रै पढेको है. all ceramic crown मा आउँछ. अनि जुन चाहिँ core ceramic भनेको चाहिँ यो all ceramic restoration. If the core is made up of ceramic, then it is all ceramic restoration. If the ये ceramic को सट्टा यो core जुन चाहिँ भित्रको core चाहिँ if it can be metal as well. If त्यो भित्र metal छ भने it is metal ceramic. That is only a difference. Since today we are going to discuss about the metal ceramic crown. I can't wait more than this. Okay. Are you being able to see the slide? Yes, sir. Yes, sir. So in the previous class we've discussed. Okay. So step by step. Metal ceramic is one of the very important chapter, theoretically as well as practically. Okay. So we discussed definition we've discussed. Okay. And the past few significant, really important, history or origin of the dental ceramics. We discussed. And another important thing, the basic ingredients or basic composition of ceramics, that is very, very important. Okay, that has already been discussed. Then after that, classification. Classification of there are multiple classifications, among which the most important classification of ceramics according to sintering temperature, which is very, very important, that has been discussed. Then according to microstructure has been discussed. Then according to the layer or according to the function of the ceramics, the layer of ceramics, the restoration goes on. You indirect restoration goes on, the ceramic restoration goes on. So layer by layer goes on. Ceramic okay, so that's why the different layers of ceramic has been discussed. Core ceramic, opaque ceramic, then dentin ceramic, enamel ceramic, the veineering mouse, that has already been discussed. Okay, so now another classification is according to the type of ceramic restoration. According to the type of ceramic restoration, it is basically two types. Euta metal ceramic restoration or all ceramic restoration. अब के भन्छ भने नामले भनेको छ all ceramic restoration भनेको the restoration जुन चाहिँ the final indirect restoration भन्छ, it is made completely out of ceramic. जसरी हामीले पहिला कास्टिङ मा के पढेको थियो, metal restoration थियो नि हैन. कास्टिङ मा मैले के गरेको थियो, lost wax टेक्निक बाट चाहिँ डाइरेक्ट मेटल क्राउन लाई फ्याब्रिकेट गराएको थियो हैन, बाइ कास्टिङ प्रोसिडियर डाइरेक्ट मेटल क्राउन आएको थियो. त्यसरी नै all ceramic restoration it is made entirely of ceramic. Okay, but whereas another type of restoration is metal ceramic restoration, जसमा नामले भनेको छ it is composed of metal as well as ceramic. भनेको the fusion or combination of both metal and ceramic restoration is the metal ceramic restoration. So what is its significance? Why is it so important? This is very, very important. This is most commonly used indirect restoration in our day-to-day clinical practice. Okay, this metal ceramic restoration. So it is very, very necessary to discuss or to study to know this in detail. Okay, so today whatever we are going to discuss, it's all about metal ceramic restoration or PFM restoration. So what is this PFM restoration? Porcelain fused to metal restoration. It's a synonym. Okay. Okay. So yes, Mayara. It is all the same. जुन चाहिँ अघिको मैले डायग्राम देखाएको थिएँ तिमीहरुलाई कोर सेरामिक को हो, अघि चाहिँ के थियो, the deepest layer, the innermost layer was the core ceramic. Innermost layer भनेको कहाँनिर, यो die. Suppose let's say this is a die. Okay, this is die. Die को माथि जुन चाहिँ यो deepest layer छ नि यो blue color को. Okay, so अघिको मा if this restoration is all ceramic, if this restoration was all ceramic restoration, this blue color was nothing but core ceramic hunthyo. But since this is metal ceramic restoration, so that this deepest layer is instead of core ceramic, this is occupied by metal. Okay, so the innermost layer is metal, over which the additional layer के को हुन्छ,
सेरामिक्सको ओके एन्ड कस्तो खालको सेरामिक अब त्यसपछि चाहिँ बाहिर कोर पोर्सिलिन अर कोर पछि नेक्स्ट के हुन्छ ओपेक पोर्सिलिन आउँछ ओपेक अनि त्यसै भेनियरिङ पोर्सिलिन जुन चाहिँ भेनियरिङमा डेन्टिन पोर्सिलिन इनामेल पोर्सिलिन सर्भाइकल पोर्सिलिन बडी पोर्सिलिन भन्ने हुन्छ ओके सो मैले पहिला यो डिस्कस गरिसकेँ ओके खाली द बेसिक डिफरेन्स भनेको मेटल सेरामिक रेस्टोरेसनको द बेस अर द इनर मोस्ट लेयर द कोर चाहिँ मेटलको हुन्छ ओके सो मैले भनिहालेँ इट्स अ लेयर ओके सो जुन चाहिँ इनर मोस्ट लेयर अफ मेटल हुन्छ नि यसको थिकनेस चाहिँ टेन्टेटिभली कति हुन्छ दिस इज इम्पोर्टेन्ट है सो द इनर मोस्ट लेयर मेटल कोपिङ लेयर इज अराउन्ड 0.3 to 0.5 mm okay then opaque porcelain को thickness भनेपछि भित्र कोपिङ पछि भित्र कोर पछि के आउँछ नेक्स्ट लेयर इज ओपेक सो द ओपेक पोर्सिलिन को मिनिमम थिकनेस इज 0.3 mm देन जुन चाहिँ आउँछ बडी पोर्सिलिन अर भेनियरिङ पोर्सिलिन ओके यो बडी पोर्सिलिनमा नै डेन्टिन इनामेलहरु आउँछ सो दिस इज बडी पोर्सिलिन भनेको मतलब दिस भित्रको इनर मोस्ट लेयर दिस यो भित्रको सिल्भर कलरको चाहिँ मेटल कोपिङ देन यो व्हाइट पोर्सन यो व्हाइट लेयर इज दिस इज ओपेक पोर्सिलिन एन्ड दिस बडी पोर्सिलिन भनेको जुन चाहिँ बाहिरको भाग दिस इज 1 mm भनेको मतलब ओभरअल मेटल सेरामिक रेस्टोरेसनको थिकनेस कति जति हुनु पर्यो 1 + 0.3 + 0.3 to 0.5 mm लगभग 2 mm जति हुन्छ टोटल भनेको मतलब एन्टायर रेस्टोरेसन जुन चाहिँ हामीले फाइनल रेस्टोरेसन बनाउँछौं फाइनल क्राउन बनाउँछौं इट शुड बी not more than 2 mm okay so this metal ceramic restoration is one of the most common fixed indirect restoration treatment okay the most important or most commonly used indirect restoration treatment because of the strong metal framework why because the innermost layer is made up of metal हैन it is the innermost layer जुन चाहिँ भित्रको बेस त के छ केले बनेको मेटलले बनेको so that's why this is very strong so it is possible to make a long span fixed partial denture as well भनेको मतलब यो चाहिँ सिंगल क्राउन मात्रै नभएर मल्टिपल युनिट फिक्स्ड partial denture okay bridge भन्छ नि हामीले त्यो पनि बनाउन मिल्छ मेटल सेरामिकको so that's why indication so the indications of this metal ceramic restoration is it can be used as a single anterior or posterior crown also it can be used as a short or long span anterior and posterior FPDs yes everyone is clear everyone or any doubts any questions advantage so what is the advantage it is resistant to fracture मैले भनिहालेँ जुन चाहिँ हामीले इभोल्युसनमा पनि पढाएको थियो ceramics भनेको कस्तो खालको मटेरियल हो ceramics they are very brittle in nature and it looks good aesthetically it looks very pleasing but mechanical property is very brittle they are very brittle they can't resist the force so they are very brittle and they readily fracture under any kind of external forces so therefore in order to overcome that okay in order to overcome this brittleness त्यही भएको भएर all ceramic भन्दा metal ceramic they are more preferred किनभने के हुन्छ किनभने metal since the base is made up of metal it can resist or it can absorb the force it does not fracture it hardly fractures so that's why metal ceramic restoration they are resistant to fracture than the all ceramic restoration okay so they are strong resistant to fracture then they have better marginal fit भनेको like हामीले जे fabricate गर्छौं okay जुन चाहिँ हामीले क्राउन फ्याब्रिकेट गर्छौं त्यसको मार्जिन एकदम हामीले स्मूथ पातलो बनाउन सक्छौं जसले गर्दा इट फिट्स onto the die first then after that if die मा फिट भन्छ भने obviously पेशेन्टको मुखमा पनि फिट हुन्छ okay then also it requires a very minimum tooth preparation compared to all ceramic restoration मैले तिमीहरुलाई पहिला पनि भन्ने थिए जुन चाहिँ हामीले क्राउन बनाउने हो टुथ प्रिपरेसन जुन चाहिँ हामीले कास्टिङ प्रोसिडियर सबभन्दा फर्स्ट प्रोसिडियर के हो टुथ प्रिपरेसन हैन I have you all remember right Yes, sir. Yes. Okay. जुन चाहिँ त्यो टुथ प्रिपरेसन गर्छौ नि टुथ प्रिपरेसन भने के हो टु रिमुभ टु स्लाइस द टुथ हैन टु स्लाइस द नेचुरल टुथ भनेको मतलब कुनै पनि नेचुरल टुथ लाई चाहिँ हामीले कटिङ गर्नुपर्छ हो अब if when we are comparing metal ceramic restoration and all ceramic restoration मा चाहिँ अलि धेरै टुथ प्रिपेयर गर्नुपर्छ okay but whereas in metal ceramic restoration
हामीलाई एकदम कम टुथ प्रिपेयर गर्नुपर्छ, धेरै प्रिपेयर गर्नु पर्दैन. ओके, सो इट इज लेस इन्भेजिभ. त्यसको एडभान्टेज यो मेटल सेरामिक रेस्टोरेसनको चाहिँ टुथ प्रिपरेसन इज लेस इन्भेजिभ देन अल सेरामिक रेस्टोरेसन. एन्ड अल्टिमेटली the final and the most important advantage is metal ceramic restoration is cheaper, little bit cheaper than that of the all ceramic restoration. All ceramic restoration is very very expensive, whereas metal ceramic restoration is, compared to all ceramic, it is cheaper, okay, less expensive. So these are the advantages, but at the same time there is disadvantages as well. So what is the most important disadvantage? As you can see in this diagram, this is metal ceramic crown. Okay, so since inside the inner layer, the बाहिर ceramic छ obviously, but the inner layer के हो, metal हो नि हैन, भित्र metal बाहिर ceramic हुन्छ हैन. So since underlying the innermost layer is metal, so के हुन्छ, since metal is highly opaque plus metal को color metallic color कस्तो हुन्छ, metallic color अलिकति black हैन, अलि metallic color हुन्छ. Since यो metallic color ले चाहिँ it gives the aesthetic becomes little bit compromised with time, so it is less aesthetic compared to all ceramic restoration. So when we are comparing with the all ceramic restoration, it has got less aesthetical significance. किन all ceramic हो भने यस्तो केही पनि देख्दैन, किन पुरै ceramic ले बनेको, it mimics the natural adjacent tooth as well and it can mimic with the gingiva as well. All ceramic हो भने, तर metal हो भने हुँदैन. So that's why a dark line, a dark metallic line at the facial margin of the metal ceramic crown can be visible. यस्तो देखिन्छ. Can you see? Are you everyone, are you being able to appreciate? Yes, sir. Okay. So metal ceramic crown यो disadvantage हो, अलिकति गिजातिर अलि bluish hue or dark blackish hue त्यो देखिन्छ with time. Okay, so this is the first disadvantage. The second disadvantage is, yes, obviously metal is different, ceramic is different. They two are entirely different structure, you know. Metal भनेको छुट्टै metal भयो, ceramic भनेको they are from different family. Okay, so whenever these two different families are made to join, okay, यो दुईटा चीजलाई दुईटा different family लाई हामीले join गरेको हैन, हो नि त. त्यही भएको भएर obviously कुनै पनि एक ढिक्का चीज बलियो हुन्छ कि कुनै पनि चीज join गरेको चीज बलियो हुन्छ होला. What do you think? What do you think? दुईटा चीज छ अरे हैन, दुईटा मटेरियल छ अरे, एउटा एक ढिक्कै छ अरे, अर्को चाहिँ जोइन गरेको छ अरे. कुन चाहिँ चीज बलियो होला, एक ढिक्का बलियो हुन्छ कि जोइन गरेको बलियो हुन्छ? एक ढिक्का बलियो हुन्छ. यस हो. अब त्यही भएको भएर since these metal and ceramic are fused with each other, so there are chances of the fracture between the metal and ceramic junction. भित्रको metal चाहिँ fracture हुँदैन किन metal is strong. Okay, metal त fracture हुँदैन, तर जुन चाहिँ junction छ metal र ceramic को जुन चाहिँ junction छ यो चाहिँ fracture हुने chances चाहिँ हुन्छ. So this is advantage. Though the advantage is it is resistance to fracture. तर resistance भनेको के हो त, metal चाहिँ resistance हो के, metal को चाहिँ resistance to fracture हो, but जुन चाहिँ यो junction छ metal र ceramic को junction यो चाहिँ fracture हुने chances एकदम बढी हुन्छ. And these are very common disadvantage of metal ceramic restoration. And yes, few patients are susceptible to metal allergy. भनेको मतलब तिमीहरुले dental casting alloy मा पनि पढिसक्यो होला. dental casting alloy को property के हुन्छ, few patients nickel allergy भन्ने एउटा हुन्छ topic. I think this has been covered. So few patients हरुलाई चाहिँ यो nickel allergy हैन, nickel sensitive or cobalt chromium sensitive हुन्छ. So यस्तो patients मा चाहिँ metal ceramic restorations are contraindicated. यस्तो patients हरुमा all ceramic नै गर्नुपर्ने हुन्छ. Okay, so these are the disadvantages. यहाँसम्म के इम्पोर्ट के नबुझेको छ? अब हामी अलिकति कम्प्लिकेटेड कम्प्लेक्स पोर्सन मा आउँदैछौँ है. अब यहाँसम्म के डिफरेन्स के नबुझेको छ? This is very important, right? We are presently dealing with metal ceramic restoration. What is metal ceramic restoration? What is its synonym? What are the advantages? What are the disadvantages? What are the indications? This has been covered up. It is very important. Okay, everyone clear with it? Yes, sir. Yes, sir. So अब अलिकति complicated portion है, यो fabrication of metal ceramic. अब कसरी fabricate गर्छौं? How this metal ceramic restoration is fabricated? यो चाहिँ जान्नु important छ. Okay, in brief. Okay, please concentrate. Okay, बुझ है. So सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्छ होला? What do you think? सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्छ होला? अघि मैले लेयर भनेको थिएँ नि, metal ceramic restoration को लेयर भनेछ नि. ल
अब सबभन्दा पहिला के गर्छौं होला हामीले? Can anyone tell me? Pardon? मेटलको कपिङ गर्ने. भेरी गुड. कसरी गर्छौं मेटलको कोपिङ? कसरी गर्छौं होला? मेटलको भित्रको बेस चाहियो नि. यो मेटल कसरी फ्याब्रिकेट गर्छौं? पहिला त्यसलाई पगालेर हाल्ने, मेल्ट गरेर. मेल्ट गरेर हाल्ने. क्यान यु बी मोर स्पेसिफिक? कसरी मेल्ट गर्छौ? कहाँ हाल्छौ? कहाँ मेल्ट गर्छौ? कहाँ हाल्छौ? मेटल चाहिँ कसरी तिमी मेटल कोपिङ चाहिँ कसरी चाहिँ तिमीले हाउ विल यु फ्याब्रिकेट? हो यही कुरा हो के. यो मेटल कसरी फ्याब्रिकेट गर्छौ? बाइ द प्रोसेस अफ कास्टिङ. दिस हैज अलरेडी बीन डिस्कस्ड, राइट? तिमीले डाई बनाउँछौ. डाई बनाएपछि के गर्छौ? व्याक्स प्याटर्न फ्याब्रिकेट गर्छौ, राइट? तर प्रिभियसली जुन चाहिँ हामीले कास्टिङ प्रोसिडियरमा डिस्कस गरेको व्याक्स प्याटर्न कस्तो थियो? त्यो चाहिँ एन्टायरली क्राउन स्ट्रक्चरलाई मजाले कार्भ गरेर प्रपरली क्राउन स्ट्रक्चरै बनाएको थियो हैन? त्यो पोस्टेरियर क्राउनको लागि, पोस्टेरियर टुथको लागि हैन? क्राउनकै शेप साइजहरु सबै बनाएको थियो व्याक्स प्याटर्नमै. देन कास्टिङ गर्यो. कास्टिङ गर्ने बित्तिकै कपी पेस्ट ठ्याक्कै त्यही क्राउनमै आयो. सो वी डिडन्ट ह्याभ टु डु एनीथिङ. वी डिडन्ट ह्याभ टु एड सेरामिक. द्याट्स व्हाई त्यो पुरै प्रपरली क्राउनकै स्ट्रक्चर, नेचुरल क्राउनकै स्ट्रक्चरमा आयो. बट एन्टी टुथको लागि त त्यस्तो गर्न मिल्दैन. एन्टी टुथको लागि सेन्ट्रल इन्साइजरकै शेप बनायो भने त कस्तो हुन्छ? ठ्याक्क सेन्ट्रल इन्साइजर बन्न त बन्छ, तर मेटलको सेन्ट्रल इन्साइजर बन्छ. अब मेटलको सेन्ट्रल इन्साइजर डज इट लुक नाइस? नो. एन्टी टुथको लागि त सेरामिकै चाहियो. सो द्याट्स व्हाई अब के गर्छौ? व्याक्स प्याटर्न बनाउँदाखेरि खाली जस्तो यो कोपिङ छ नि, यो मेटलको कोपिङ सिम्पल थिन लेयर, भित्रको लेयरलाई मात्रै व्याक्स प्याटर्न बनाउँछौ. ओके ओके, भित्रको लेयरको मात्रै. भनेको मतलब इट डज नट लुक लाइक क्राउन, इट डज नट लुक लाइक एन्टायरली लाइक क्राउन, बट इनर बेस टेम्प्लेट भन्छ नि, टेम्प्लेट जग हालेको जस्तो के. सो व्याक्स प्याटर्न बनाउँछौ. व्याक्स प्याटर्न बनाए सेम प्रोसिडियर है, कास्टिङ प्रोसेस, सेम कास्टिङ प्रोसिडियर. व्याक्स प्याटर्न बनाउँछौ. व्याक्स प्याटर्न अफ कोपिङ ओन्ली, व्याक्स प्याटर्न अफ द कोर मेटल ओन्ली. ओके, एकदम भित्रको लेयरको व्याक्स प्याटर्न बनाउँछौ. व्याक्स प्याटर्न बनाएपछि स्क्रू गर्छौ. स्क्रुइङ गरेपछि के भन्छ रिङ लाइनर हैन, आई मिन कास्टिङ रिङ भित्र राख्छौ. देन इन्भेस्ट गर्छौ, कास्टिङ गर्छौ, एन्ड देन यु गेट दिस मेटल कोपिङ अर मेटल कोर. ठीक छ? मैले डिटेलमा बुझाएको छैन. दिस हैज अलरेडी बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन द कास्टिङ प्रोसिडियर बिफोर. यो बुझेको यो स्टेप, यो मेटल कोपिङ कसरी आएको यो बुझेको? यस सर. एभ्रीवन क्लियर? के नबुझेको छ भने प्लिज आस्क. The metal coating has been achieved by the same procedure of casting procedure. Investment गर्यो, burn out गर्यो, अनि casting गरेर same copy paste of this wax pattern ठ्याक्क यो आउँछ. ओके, अब भनेपछि यो this is not the shape of, this does not look like the adjacent tooth. Does it look like the adjacent tooth? No. No, it is the base, only the base. हो, अब जे जति गर्ने छ एडजेसेन्ट टुथसँग नेचुरल मिमिक गर्नको लागि, शेप साइज मिलाउनलाई अब के गर्छौ त? यसको माथि सेरामिक एड गर्छौ, सेरामिक लेयर यो मेटलको माथि. ओके, गट इट एभ्रीवन? यस सर. ओके, अब सपोज ल इफ दिस वुड हैव बीन एन अल सेरामिक रेस्टोरेसन, इफ अब यो मेटल सेरामिक होइन, इफ दिस वुड हैव बीन अल सेरामिक रेस्टोरेसन, के हुन्थ्यो त? यो मेटल कोपिङको सट्टा के हुन्थ्यो? सेरामिकको कोर हुन्थ्यो. हो, कोर सेरामिक हो. भेरी गुड, कोर सेरामिक हुन्थ्यो. तर कोर सेरामिक चाहिँ कास्टिङबाट गर्ने होइन फेरि है. कोर सेरामिक बनाउने प्रोसिडियर छुट्टै छ. द्याट विल बी कभर्ड इन द अल सेरामिक रेस्टोरेसन इन द नेक्स्ट क्लास. गट इट एभ्रीवन? यस सर. भनेको मतलब सिन्स दिस इज मेटल सेरामिक रेस्टोरेसन, दिस कोपिङ or the core is made up of metal which has been achieved by casting procedure, which is also called as lost wax technique. ठीक छ? Everyone clear? अब हामीले कोपिङ आयो है. अब कोपिङ आएपछि के गर्छौ? What is the next procedure? मेटल प्रिपरेसन. मेटल प्रिपरेसन भनेको त्यो मेटललाई अब हामीले के गर्नुपर्छ? एउटा सर्टेन प्रिपरेसन गर्नुपर्छ. व्हाई? किन प्रिपेयर गर्नुपर्छ होला? बिकज सो दैट द बाहिरको सेरामिक लेयर चाहिँ के हुनु पर्यो? Ceramic layer say it adhere well or it attaches properly with this metal. Okay, so that's why metal preparation garnu paryo. So metal preparation ma what are the things that we have to keep in mind? Bhaneko matlab a clean metal surface is essential for good bonding with the overlying
ceramic. Okay, got it? किनभने यो मेटल त भित्रको लेयर हो नि त हैन, भित्रको बेस हो नि त. So that's why the metal structure, the outermost metal structure should be very clean. भनेको मतलब कुनै पनि impurities, कुनै पनि additional layer हुनु भएन, oil or other impurities from the fingers हैन, हाम्रो हातको finger or any external environment ले this metal structure, यो बाहिरको outermost layer of the metal should not be contaminated. Okay, this should be clean. Okay, it should not be, there should not be any kind of impurities. Okay, so you have to be handling with care. Okay, यदि कुनै impurity छ यहाँ र पछि ceramic add गर्यो भने के हुन्छ? Yes, the problem or the जुन चाहिँ हामीले disadvantage पढ्यो, the fracture of the metal ceramic junction यो हुन सक्ने chances एकदम बढी हुन्छ. So you have to make sure कि this metal surface is absolutely clean. Okay, free from any kind of impurities or contamination. Okay, so the surface is finished with the ceramic bonded stones and sintered diamonds. Important part भनेको चाहिँ अब sand blasting भन्छ. Okay, so sand blasting is a very important step which should be done on the outer surface of the ceramic. भनेको मतलब sand blasting भनेको मैले अलिकति brief discussion गरेको थिएँ क्यारे in casting procedure. हामीले के गर्छौं? Sand blasting भनेको nothing but it's a machine, right? Sand blasting machine भन्ने हुन्छ. त्यो मसिनमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा ठ्याक्क त्यो मसिनमा चाहिँ लाइक एल्युमिनियम अक्साइड को पाउडर पार्टिकल्स हुन्छ, जस्तो sand जस्तै के ठ्याक्क बालुवा जस्तै हुन्छ, ठ्याक्कै बालुवा जस्तै हुन्छ त्यहाँ. ओके, एन्ड त्यो इट इज मेड अप अफ एल्युमिनियम अक्साइड डस्ट पार्टिकल्स, एल्युमिनियम अक्साइड डस्ट पार्टिकल्स. अब के गर्छ भने त्यो डस्ट पार्टिकल्सले चाहिँ एकदम विथ फोर्स, सो ओके, सो दिस इज सैंड ब्लास्टिङ मसिन. ओके, दिस इज सैंड ब्लास्टिङ मसिन. यो भित्र चाहिँ यस्तो खालको टिप हुन्छ, पेन जस्तो टिप. सो यहाँनिर चाहिँ तिमीले व्हेन यु प्रेस, यहाँ फुट प्रेस हुन्छ, फुट प्रेस गर्दाखेरि के हुन्छ? सैंड एल्युमिनियम अक्साइड पार्टिकल्स चाहिँ विथ फोर्स, ओके, विथ फोर्स यो यहाँबाट निस्किन्छ विथ फोर्स. अब त्यो एल्युमिनियम अक्साइड पार्टिकल्सले के गर्छ? पुरै सिन्स इट इज मेड अप अफ डस्ट पार्टिकल्स, त्यसले चाहिँ पुरै मेटल स्ट्रक्चरलाई रफ बनाउँछ के, अलिकति अपग्रेड गर्छ. भनेको मतलब माइक्रो पार्टिकल्सहरु त्यहाँनिर अपग्रेड गरेर त्यहाँनिर सर्फेस रफनेस बनाउँछ, रफनेस. यो जुन चाहिँ यो मेटल कोपिङ छ नि, यो मेटल कोपिङको बाहिरको लेयरलाई अलिकति रफ बनाउँछ. ओके, त्यो रफ भयो भने के एडभान्टेज हुन्छ होला? कुनै पनि चीज इफ यु वान्ट टु कुनै पनि चीजलाई जोइन गर्नु छ अरे हैन, टास्नु छ अरे, ल कुनै चीजलाई टास्नु छ भने ओके, त्यो टास्ने लेयरलाई के चिप्लो भएको राम्रो कि खस्रो भएको राम्रो? व्हाट डु यु थिंक? जस्तै फर एक्जाम्पल रफ भएको राम्रो हैन. कुनै चीज रफ भयो भने चाहिँ त्यसमा सजिलैसँग चिप्किन्छ. तर यदि त्यहाँनिर चिप्लो भयो रे, पुरै चिप्लो चीज छ, टास्न गाह्रो हुन्छ हैन र? हो, सिमिलर त्यही फर्मुला, दैट फर्मुला वी आर गोइङ टु एप्लाई. सो के गर्ने? ओभर दिस मेटल, जुन चाहिँ मेटल कोपिङ छ, यसको मेटल कोपिङको बाहिर चाहिँ सैंड ब्लास्टिङ मसिनले सैंड ब्लास्ट गर्ने. सैंड ब्लास्ट गरेपछि के हुन्छ? त्यो एल्युमिनियम अक्साइड पार्टिकल्सले चाहिँ यो आउटर मोस्ट लेयरलाई चाहिँ रफ बनाउँछ. ओके, the aluminum oxide particles ले चाहिँ यो outermost the metal coating like rock बनाउँछ. And this after this metal surface, outermost layer of the metal becomes rough ceramic जब कोट गर्छ त्यो ceramic चाहिँ properly with the underlying metal. Am I clear? Yes sir. जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल दिन्छु. जस्तै बाटो पिच गर्छ नि, हामीले बाटो पिच गर्दाखेरि के गर्छौं? कुनै पनि बाटो बनाउँदाखेरि बनाउनु भन्दा अगाडि ठ्याक्क पिच बाटोकै माथि एडिसनल लेयर थप्दैन, त्यहाँनिर खाल्डो खन्छ. देखेको छ कि छैन? जस्तो अहिले पोखरामा भइरहेछ कति बाटोहरू बनाउने बेलामा पिच गर्नु भन्दा अगाडि के गर्छ? पहिला खाल्डो खन्छ, खाल्डो खनेर खाल्डो बनाउँछ. खाल्डो बनाइसकेपछि त्यहाँनिर त्यो के भन्छ अलकत्रा आई मिन माटो राखेर अलकत्रा गरिदिन्छ. त्यो भयो भने खाल्डो बनाएको रिजन के हो? ताकि त्यो रिटेन होस् भनेर, त्यो नयाँ पिच गरेको छ नि रिटेन होस् भनेर हो क्या. सिमिलरली am I clear? ठीक छ? Yes sir. सो यो जुन चाहिँ सैंड ब्लास्टिङ को फंक्शन चाहिँ यो हो के, सैंड ब्लास्टिङ और सैंड ब्लास्टिङ विथ द एल्युमिनियम अक्साइड पार्टिकल चाहिँ को फंक्शन चाहिँ के हो? टु मेक द आउटरमोस्ट लेयर अफ द metal coating rough so that when we are applying ceramic it adheres or it bonds well with the underlying metal. Got it?
Yes, sir. अब नेक्स्ट कुन चाहिँ लेयर आउँछ होला? Opaque. Opaque ceramic. Very good. Opaque ceramic. Okay. See, I'm hearing only एउटा or दुईटा voice मात्रै. अरूहरु त I think they are having just a leisure time, right? Please everyone, right? Please everyone be physically and mentally present, right? In this class because this is very very important. यो basic कुरा हो है यो जुन चाहिँ मैले अहिले पढाइरहेको कुराहरु this is very important. मैले भनेले long question मा पनि आउन सक्ने यो dental ceramics chapter चाहिँ long question मा पनि आउन सक्छ or short questions मा पनि आउन सक्छ. Short questions मा आयो so sandblasting भनेर आइदियो भने what is it? So if you are not attentive, if you are not being attentive, you are just attending class just for namesake, okay, just for attendance purpose हो भने you won't be able to answer, right? So please make sure, right? I'm reminding you. Before doing that, okay, अर्को important कुरा oxidizing भन्ने एउटा टपिक सायद यो तिमीहरुको गोल्ड च्याप्टर पढाइ भयो. गोल्ड अलोय भइसक्यो भयो सर. बेसिकली कास्ट मेटल अलोयमा हामीले जुन चाहिँ डेन्टल कास्टिङ अलोय पढ्यो, डेन्टल कास्टिङ अलोयमै हामीले दुईटा क्लास, एउटा नोबल मेटल अलोय, अर्को बेस मेटल अलोय. Are you aware of these terms? Noble metal alloy and base metal alloy. Are you aware with these terms? You investment मा पनि पढिसकेको हो. अब नोबल मेटल अलोय भनेको गोल्ड, सिल्भर, प्यालेडियम, प्लाटिनम हैन, एक्सपेन्सिभ मेटल हैन, which are bit expensive. Whereas base metal alloy भनेको which we use in our like chromium, nickel, chromium हैन. So base metal alloy को advantage चाहिँ के हुन्छ भने नि when we are comparing, okay, in this metal ceramic junction, metal ceramic restoration मा चाहिँ हामीले metal ceramic restoration को कुरा जब आउँछ base metal को चाहिँ अलिकति बढी एडभान्टेज छ. why? because base metal alloy को चाहिँ जहिले पनि कस्तो खालको प्रपर्टी हुन्छ भने अलिकति base metal alloy जब आफ्टर कास्टिङ गरिसकेपछि एउटा अक्साइड लेयर भन्ने हुन्छ के. After the metal has been achieved, हाम्रो मेटल आइसकेपछि चाहिँ उसको एउटा बेस मेटल अलोयको चाहिँ एउटा यस्तो प्रपर्टी छ जुन चाहिँ it forms an oxide layer. outermost layer मा चाहिँ एउटा oxide layer बनाइदिन्छ के बेस मेटल अलोयको. okay, and that is very good. The oxide layer has a very important property for bonding, for proper bonding of the ceramic. Okay, so base metal alloy को चाहिँ त्यो एडभान्टेज छ. बेस मेटल alloy को चाहिँ अटोमेटिकली एउटा अक्साइड लेयर बनाउने एउटा प्रपर्टी हुन्छ. बट कम्पेयरिङ इट विथ नोबल मेटल alloy which is bit expensive material हैन भनेको गोल्ड alloy, सिल्भर alloy, प्यालेडियम, प्लाटिनम alloy, त्यो नोबल alloy को चाहिँ त्यस्तो अक्साइड लेयर चाहिँ फर्मेसन हुँदैन. ओके, सो एउटा एडिशनल इफ वी आर फ्याब्रिकेटिङ अ मेटल सेरामिक रेस्टोरेसन जसको चाहिँ बेस चाहिँ instead of base metal alloy noble metal alloy छ, सपोज अघि कोटिङ सपोज गोल्ड alloy को हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा डिग्यासिङ र अक्सिडाइजिङ भन्ने एउटा प्रपर्टी डिग्यासिङ स्टेप एउटा चाहिँ गर्नुपर्छ. सो डिग्यासिङ भनेको नथिङ बट टु प्लेस दैट मेटल कोपिङ इन एट अ हायर टेम्परेचर. जुन चाहिँ अघिको मेटल कोपिङ छ त्यसलाई चाहिँ 980 डिग्री सेल्सियस जतिमा लेयरमा राख्दियो भने चाहिँ एउटा एडिशनल अक्साइड लेयर फर्मेसन गर्छ ओभर द नोबल मेटल अलोय. भनेको मतलब जुन चाहिँ अक्साइड लेयर विच इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, जुन चाहिँ अल्टिमेट अक्साइड लेयर म आउँछु अहिले पछि पनि म यो अक्साइड लेयरको बारेमा म I'll discuss for the bonding of the ceramic over the metal. Okay, so you think if you place the metal coping at around 1000 degrees Celsius, your oxide layer बनाउँछ भन्न खोजेको के. Okay, so anyway, this oxide layer is very very important. So that's why after you do sandblasting, okay, after you do the sandblasting procedure, okay, you make sure the outermost surface of the coping is not composed of any kind of impurities. So procedure, okay, जुन चाहिँ हाम्रो commonly base metal alloy मा गर्ने कुरा, after sandblasting is done,
apply the opaque ceramic. Okay, ठिक छ? Am I clear? गरे? बुझेको छ? यति स्टेप सम्म बुझेको छ? स्टेप बाइ स्टेप भनेको. सबभन्दा पहिला के गर्यो हामीले मेटल सेरामिक मा सबभन्दा पहिला लस्ट व्याक्स टेक्निक हैन, डाइमा हामीले जुन चाहिँ डाइ बनाएको थियो त्यो डाइमा व्याक्स प्याटर्न फ्याब्रिकेट गर्यो. व्याक्स प्याटर्न फ्याब्रिकेट गरिसकेपछि त्यसलाई स्क्रू गर्यो. स्क्रू गरेपछि त्यसलाई इन्भेस्ट गर्यो. बर्न आउट कास्टिङ गर्यो. कास्टिङ गरेर what do you get? You got this metal coating. Metal coating आइसकेपछि what do? You do finishing, हैन? You do finishing. You trim this metal, then you do sand blasting, हैन? You do sand blasting procedure. Sand blasting गरिसकेपछि यो सर्फेस आउटरमोस्ट सर्फेस चाहिँ के हुन्छ? रफ हुन्छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ सेरामिक लेयर जुन चाहिँ आउटरमोस्ट सेरामिक लेयर चाहिँ बन्ड होस् भनेर हामीले sand blasting गर्छौं. And after the sand blasting is done, you make sure this outermost surface is clean. So after that you apply opaque ceramic layer. So how this opaque ceramic, यो डिटेलमा चाहिदैन है, यो डिटेलमा चाहिदैन, just important few points, म important points हरु चाहिँ के भन्छु त्यो चाहिँ नोट डाउन गर. So what is the function of this opaque ceramic भन्दाखेरि function, okay? So what is the function of this opaque ceramic? To cover the underlying metal and prevent it from being visible. As we all know, since हामीले metal ceramic restoration बनाउने कारण के हो? पेशेन्टलाई किन मेटल सेरामिक रेस्टोरेसन चाहिन्छ? किनभने नेचुरल टुथ जस्तो देखोस् भनेर, हैन? उसको दाँत नक्कली हो भनेर थाहा नपाओस् भनेर मेटल सेरामिक रेस्टोरेसन गर्छ. So the main ultimate purpose of this opaque ceramic is to cover the underlying metal coping. Okay, the most important function. And also it helps, this opaque ceramic helps in bonding of the additional layer of porcelain with the underlying metal. भनेको मतलब यो opaque ceramic चाहिँ एउटा मिडल म्यान जस्तो बनिन्छ के, ठीक छ? किनभने यो बीचमा हुन्छ, opaque ceramic बीचमा, भित्र मेटल अनि बाहिर veneering ceramic. Okay, so this acts as a agent of bonding. Okay, am I clear? Function of opaque Yes, ceramic. sir. Am I clear? ल. Yes, sir. So अब के गर्यो हामीसँग मेटल कोपिङ छ. ओके, मेटल कोपिङ छ. मेटल कोपिङलाई हामीले के गरिसक्यो? मेटल कोपिङलाई, दिस इज मेटल कोपिङ. मेटल कोपिङलाई स्यान्ड ब्लास्टिङ गरिसक्यो. दिस एरिया, दिस एरिया इज व्हाट? रफ, हैन? रफ छ. दिस एरिया इज भेरी रफ. अब यो रफ भएपछि के भयो? हामीले जब ओपेक लेयर एड गर्छ मेकानिकली रिटेन हुन्छ के. रफ सर्फेसमा के हुन्छ? इम्पिन्ज, हैन? इनकर्पोरेट मेटल एरियामा सेरामिक चाहिँ फ्लो भएर इनकर्पोरेट भएर इन्टरलकिङ बनाइन्छ, हैन? सो दैट्स व्हाई sand blasting is very important. अनि मैले अर्को भनिहालेँ अक्साइड लेयर. यो अक्साइड लेयर चाहिँ इफ दिस इज वी आर युजिङ बेस मेटल अलोय, सपोज लेट्स से हामी धेरै जसो बेस मेटल अलोय नै युज गरिरहन्छ, निकल क्रोमियम अथवा कोबाल्ट क्रोमियम. कोबाल्ट क्रोमियम अलोयको चाहिँ अटोमेटिकली जब कास्टिङ गरिसकेपछि अटोमेटिकली एउटा अक्साइड लेयर चाहिँ प्रोटेक्टिभ अक्साइड लेयर अटोमेटिकली बनाउँछ के. सो एउटा अक्साइड लेयरले गर्दा र अर्को स्यान्ड ब्लास्टिङले गर्दाखेरि चाहिँ यो ओपेक लेयर चाहिँ मजाले मेटलसँग अधेर हुन्छ और जोइन हुन्छ. Got it everyone? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यो मेटल सेरामिक बन्डिङ को चाहिँ इन डिटेल म अझै आउँछ. यो एकदम यो टपिक मेटल सेरामिक बन्ड भनेर चाहिँ छुट्टै सर्ट क्वेशनमा आउन सक्छ तिमीहरुको. सो यसमा चाहिँ म अलि इलाबोरेट गरेर अझ भन्दिन्छु इन द फर्दर स्लाइड्स. ओके, त्यही भएर म अहिले यहाँ चाहिँ मैले धेरै बोलेको छुइनँ कि अक्साइड लेयरको बारेमा मैले धेरै बोलेकै छैन किनभने अहिले आउँछ नै. सो दैट्स व्हाई. ओके, सो अब यसरी हामीले वी एप्लाई द ओपेक सेरामिक लेयर ओभर द. सो एप्लाई गरेपछि के भयो? सेरामिक त स्टिल इन कुन चाहिँ स्टेजमा छ? लिक्विड स्टेजमा छ नि, हैन र? लिक्विड स्टेजमा छ, हैन र? लिक्विड स्टेज, अलमोस्ट लिक्विड स्टेजमा छ नि, हैन र? यो सेरामिक त हामीले के गर्छौं? यो ओपेक सेरामिकलाई स्पेशल लिक्विडमा एप्लाई गर्छौं, हैन? अनि स्पेशल लिक्विड र हामीले जस्ट सिम्पल के त्यो पाउडरलाई हामीले ग्लुकोज घोलेर खान्छ नि, त्यस्तै खालको हो के समवट, त्यस्तै लाइक पाउडर पार्टिकल्स हुन्छ, सेरामिक पाउडर, ओपेक पाउडर हुन्छ. यो ओपेक पाउडरलाई स्पेशल लिक्विडमा डिप गर्छौं. स्पेशल लिक्विड चाहिँ तिम्रो पाउडर पार्टिकलमा डिप गरेर अलिकति सेमी लिक्विड स्टेजमा हामीले यो ब्रशले एप्लाई और कोट गर्छौं. यसरी कोट गर्दै हामीले के गर्छौं होला? कोट गरिसकेपछि के गर्छौं होला? के गर्छौं? मैले भनेको थिएँ नि लेयर बाइ लेयर. व्हाट डु वी डु? वी एप्लाई लेयर बाइ लेयर, बट आफ्टर लेयरिङ व्हाट डु वी डु? Centering. Very good, very good. Whose voice is this? Vinita. Vinita, very good. Oh, you apply opaque layer,
then you do sintering. कति टेम्परेचरमा गर्छौ? Medium. Like temperature, it depends upon what kind of ceramic you are using. हैन र? हैन, it depends upon what kind of ceramic you are using. High fusing हो भने more than 1300 degree Celsius मा sintering गर्छौ. Medium fusing हो भने 1100 to 1300 degree Celsius मा, हैन. Low fusing हो भने 850 to 1100, ultra low हो भने below 850, हैन. यो त everyone is clear, right? Everyone is clear with it? Yes, sir. Yes, sir. अब ओपेक सेरामिक एप्लाई गर्छौ अनि सिन्टर गर्छौ. ओके, अब सिन्टर गरेर अनि यो सिन्टर गर्दाखेरि पनि सो वेयर डु यु सिन्टर भन्दाखेरि सिन्टरिङ मसिन नै हुन्छ सेरामिकको. दिस इज सिन्टरिङ मसिन. ओके, यो सेरामिक सिन्टरिङ गर्ने मसिन हो. ओके, सो यो चाहिँ तिम्रो अटोमेटिकली ठ्याक्क त्यहाँ टेम्परेचर रेगुलेटर हुन्छ यहाँ सबै. तिमीले केही पनि गर्नु पर्दैन. यो तिमीले म्यानुअली तिमीले मेजर गर्ने, कति डिग्री सेल्सियस सम्म राख्ने, फेरि कति सम्ममा क्लोज, यो आफै यो तिमीले इट्स लाइक अ कम्प्युटर के. तिमीले खाली त्यहाँनिर तिमी त्यहाँ टेम्परेचरहरू सबै मेन्सन गर्ने, त्यो आफै काम गर्छ. यो सिन्टरिङ मसिनले आफै काम गर्छ. यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट इट. ओके, सो व्हेन यु सिन्टर, सो व्हाट ह्यापन्स ड्युरिङ दैट सिन्टरिङ प्रोसिडियर? सिन्टरिङ प्रोसिडियरमा के हुन्छ? द प्रोसेस अफ सिन्टरिङ एन्ड फ्युजिङ द ceramic particles of condensed mass is known as firing. भनेको मतलब जुन चाहिँ अघिको सेमी फ्लुइड, हैन, अघि यो यति बेलासम्ममा कुन चाहिँ स्टेटमा थियो? सेमी फ्लुइड स्टेटमा थियो. सिन्टरिङ गरेपछि इट बिकम्स सलिड, रिजिड सलिड, अ भेरी स्ट्रङ मास. इट विल बी ट्रान्सफर्म इन्टु अ भेरी सलिड मास. ओके, ठीक छ? सो यसमा चाहिँ के हुन्छ? जुन चाहिँ त्यो अघिको सेमी सलिड पार्टिकल्स छ नि, ceramic particles flow and fuse together with underlying metal during firing, making the restoration strong and dense. यो सिन्टरिङले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो अघिको सेमी सलिड or semi fluid ceramic छ, त्यो चाहिँ एकदम इट बिकम्स रिजिड मास एन्ड इट बिस्तारै सेरामिक पाउडरहरू चाहिँ बिस्तारै भित्रको मेटलसँग पनि इन्कर्पोरेट भएर र विथ इच अदर विथ सेरामिक पार्टिकल्स टुगेदर एन्ड अल्सो विथ द अन्डरलाइङ मेटल चाहिँ फ्युज भएर इट adheres well, or it joins with the underlying metal and it fuses and it forms a opaque porcelain. Okay, and this firing is done slowly and gradually in the porcelain furnace. एउटा furnace मा गर्छ यो ceramic sintering furnace मा गर्छ यो whatever we do. Okay, so after the firing is done, okay, भनेपछि firing गर्यो रे, ठीक छ, मास बन्यो opaque. अब हाम्रोमा के लेयर भयो त? अघिसम्ममा खाली मेटल कोपिङ मात्रै थियो, हैन. अब के भयो? एडिशनल ओपेक सेरामिक पनि आयो, हैन. अब यो बन्ने बित्तिकै इमिडिएटली डोन्ट टेक इट आउट. माइन्ड यु है, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. डोन्ट इमिडिएटली टेक आउट. किनभने यो सिन्टर हामीले कति डिग्री सेल्सियसमा गर्छौ? अराउन्ड 1000 डिग्री सेल्सियसमा गर्छौ, हैन. सो 1000 डिग्री सेल्सियसमा तिमीले फायरिङ गरेछ, इमिडिएटली बाहिर निकाल्यो भने के हुन्छ? एटमोस्फेरिक टेम्परेचर हाम्रो कति हुन्छ? 37-40 डिग्री सेल्सियस. इमिडिएटली तिमीले बाहिर निकाल्यो भने के हुन्छ? ल अफ कन्ट्र्याक्सनले गर्दा सेरामिक फ्र्याक्चर हुन सक्छ. सो जसरी तिमीले सिन्टरिङ प्रोसेसमा साइमल्टेनियसली सिग्निफिकेन्टली स्लोली एन्ड स्टेडीली फायरिङ गर्यो, त्यसरी स्लोली एन्ड स्टेडीली कुलिङ पनि आफै हुनुपर्छ. ओके, सो अब सिन्टर गर्छौ, सिन्टर गरिसकेपछि आफै कुलिङ पनि हुन्छ त्यही सिन्टरिङ फर्नेस. ओके, अघिको फर्नेस आफै कुल पनि हुन्छ. सो हतार छ, छिटो गर्नुपर्छ भनेर डोन्ट इमिडिएटली टेक आउट द रेस्टोरेसन. allow that metal coping with the ceramic opaque ceramic together to cool on its own. Okay, so that's why rapid cooling, suppose rapid cooling pani garyo or if you immediately take it out, will cause the porcelain to crack, okay, due to severe contraction with the external environment. Okay, so cooling is done slowly and uniformly and it is all computer controlled, or this is all controlled by sintering machine itself. Got it? So after it has cooled properly, okay, after it has been cooled properly, अब के गर्छौ त? अब ओपेक पोर्सलिन भयो, मेटल कोपिङ पनि भयो, मेटल कोपिङको माथि ओपेक पोर्सलिन भयो. अब के गर्छौ? Veneering. अब भेनियरिङ सेरामिक. अब भेनियरिङ सेरामिक पनि लेयर बाइ लेयर एड गर्छौ. जस्तै फर अ भेनियरिङ सेरामिकमा आउँछ डेन्टिन सेरामिक, इनामेल सेरामिक भनेको एउटैमा आउँछ के. भेनियरिङ भनेको एडिशनल लेयर हो.
हैन भनेको मतलब अब भित्र डेन्टिन पाउडर एड गर्ने हैन डेन्टिन सेरामिकलाई सेम अघिको लिक्विड स्पेशल लिक्विडसँग मिक्स गर्ने अनि यु एप्लाई ओभर द ओपेक सेरामिक यसरी एप्लाई गर्दै जाने विथ द हेल्प अफ ब्रश देखिरहेछ दिस इज द प्रोसिजर सो डेन्टिन अनि सेरामिक अनि सरी इनामेल सेरामिक हैन अनि देन आफ्टर द्याट यो सर्भाइकल यो के रे जिन्जाइबल सेरामिक हैन इन्साइजल सेरामिक भन्छ नि यसरी नै एड गर्दै लाने रिमेनिङ सेरामिक्सहरु ठीक छ ओके एम आई क्लियर Yes, sir. अनि यसरी Yes, एप्लाई sir. गर्दै लाने एप्लाई गरिसकेपछि फेरि के गर्नुपर्छ होला Sintering गर्नुपर्छ. फेरि सिन्टरिङ हो फेरि एप्लाई गर्ने फेरि सिन्टरिङ गर्ने सिन्टर गरेपछि फेरि दिस पाउडर पार्टिकल्स विल कन्डेन्स एन्ड विल फर्म अ रिजिड मास ठीक छ गट इट एभ्रीवन ठीक छ Yes, sir. अनि फाइनली यसरी नै अनि बिस्तारै शेप बनाउँदै लाने अनि त्यो बल्ल हेर अब इट्स बिकमिङ लाइक बल्ल अब नेचुरल दाँत जस्तो देख्न थालेछ नि हैन बल्ल है यो चाहिँ यसरी नै गर्दै लाने यसरी एड गर्दै लाने अनि एडिसनल जुन चाहिँ यो के भन्छ स्टेन्सहरु छ नि स्टेन सेरामिकहरु अब यो जुन चाहिँ स्टेन सेरामिक जुन चाहिँ क्यारेक्टराइजेसन गर्नुपर्छ जिन्जाइबल सेरामिक अर स्टेनिङ सेरामिक छ नि जुन चाहिँ मैले अस्ति क्लासिफिकेसनमा पढेको थिएँ नि है हो यो चाहिँ अब कसरी गर्ने भनेपछि अब पेशेन्टको एडजस्टेन्ट टुथलाई हेर्ने त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ पेशेन्टको एडजस्टेन्ट टुथमा कतिको स्टेनहरु छ कतिको तिम्रो जिन्जाइबा कुन चाहिँ कलरको छ एडजस्टेन्ट टुथ कुन चाहिँ कलरको छ अनि त्यो एडजस्टेन्ट नेचुरल टुथमा पनि तिम्रो डिस्कलरेसन अर स्टेन्सहरु छ कि छैन हो त्यो पनि यति बेला यो जब हामीले यो भेनेरिङ पोर्सिन एड गरेर छ नि त्यति बेला एड गर्ने त्यही कलरको के गरे अनि त्यसरी एड गर्ने क्यारेक्टराइजेसन गर्ने अनि त्यसरी नै त्यसलाई नै फेरि सिन्टरिङ गर्ने र अल्टिमेटली यु विल गेट अ प्रपर क्राउन हैन प्रपर क्राउन आउँछ ठीक छ आउँछ बल्ल फाइनल क्राउन Yes. आउँछ अब फाइनल क्राउन आइसकेपछि है आइसकेपछि चाहिँ अब एउटा इम्पोर्टेन्ट स्टेप छ फाइनल क्राउन आएपछि चाहिँ एकचोटि पेशेन्टको मुखमा ट्रायल गर्ने ठीक छ एकचोटि पेशेन्टको मुखमा ट्रायल गर्ने अनि हेर्ने ओके ट्रायल गर्दाखेरि यु चेक द कलर ओके यु चेक अर कम्पेयर द कलर विथ द एडजस्टेन्ट टुथ मिलेको छ कि छैन मिलेछ भने केही गर्नु परेन तर अझै मिलेको छैन भने त्यो एडिसनल लेयरमा तिमीले मार्क गरेर हैन पेशेन्ट लाइक हुन्छ नि पेन्सिलले लाइक दाँतमा हैन पेपरमा अब कुन चाहिँ एरियामा कुन चाहिँ कलर कुन चाहिँ एरियामा कुन चाहिँ स्टेन यो चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट कलर आउँछ के शेड हामीले पहिला शेड गाइडमा पढाएको थिएँ नि मैले शेड गाइडमा डिफ्रेन्ट कलरहरु हुन्छ के हामीले विथ द हेल्प अफ शेड गाइड यु mimic or you compare the color with the adjacent tooth caca stains or gingival color के हो middle layer color कुन चाहिँ छ incisal color कुन चाहिँ छ यो सबै कलर चुज चेक गरेर फेरि अब इफ कलर मिलेको छ भने केही गर्नु परेन तर कलर मिलेको छ भने फेरि तिमीले त्यही अनुसार यो एप्लिकेसन अफ रेस्पेक्टिभ सेरामिक एड गर्ने ठीक छ अनि फेरि सिन्टर गर्ने ओके ठीक छ Am I clear? Yes, sir. पेशेन्टको मुखमा ट्रायल गरिसकेपछि जब अब वन्स यु आर सेटिस्फाइड अब सबै ठीक छ जस्तो भयो भने अब फाइनल चाहिँ ग्लेजिङ भन्ने हुन्छ ग्लेजिङ नामले भनिन्छ ग्लेज अर ग्लेजिङ भनेको के हो इंग्लिश टर्म के हो ग्लेज गर्नु भनेको के हो चम्कानु ग्लो हैन ग्लो हैन जस्तै तिमीहरुले के गर्छौ पार्टी जानु भन्दा अगाडि के गर्छौ के तिमीहरु कोही पार्टी जानु पर्यो हैन कहीं गेट टुगेदर जानु पर्यो भने के गर्छौ लाउँछ नि के तिमीहरुको पनि त्यो इट्स लाइक अ सेरामिक यो एप्लिकेसन अफ सेरामिक भन्ने हैन तिमीहरुको त्यो मेकअप किटहरुमा हुन्छ नि केटाहरुले त्यति गर्दैन केटीहरुले गर्छ के लेयर लाउँछ नि पहिला भित्र फाउन्डेसन देन आफ्टर दैट के लेयर हुन्छ नि तिमीहरुको हैन इट्स सेम लाइक दैट ओके अब जुन चाहिँ यो ग्लेज भनेको चाहिँ सायद मेबी तिमीहरुको त्यो ग्लिटर्स होला कि आई डोन्ट नो आई एम नट अवेयर विथ दिस थिंग्स है बट ग्लेज भनेको चाहिँ जुन चाहिँ द फाइनल ग्लो गर्नको लागि जुन चाहिँ एडिशनल एउटा लेयर थप्छ नि ओ this is what is called glazing okay भनेको मतलब after once you are satisfied with the shade selection color everything inside the patient's mouth अब बल्ल फाइनल जुन चाहिँ हाम्रो नेचुरल टुथ एज अ नेचुरल टुथ जस्तो ग्लो गर्छ शाइन हुन्छ त्यही शाइनलाई मिमिक गर्नको लागि चाहिँ अब जुन चाहिँ फाइनल लेयरमा चाहिँ एउटा ग्लेजिङ लेयर राख्छ ग्लेजिङ सेरामिक भन्छ ओके सो ग्लेजिङ लेयर सेरामिक कोट गर्छ अनि अगेन यु सिन्टर okay again you sinter then
सिन्टर गरिसकेपछि जुन चाहिँ यो फाइनल शाइन आउँछ लाइक दिस सी क्यान यु सी द शाइन एभ्रीवन Yes, sir. Yes, sir. शाइन चाहिँ कसरी आयो लास्टमा ग्लेजिङ सेरामिकले ग्लेज गरिसकेपछि बल्ल आएको हो यो ग्लेजिङ शाइन ओके अब जब अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा आफ्टर यु डु ग्लेजिङ ओके आफ्टर यु डु दिस ग्लेजिङ प्रोसिडियर अब यु आर नट अलाउड टु ट्रिम अर डु एनिथिङ अब यो ग्लेज गरिसकेपछि केही पनि एडजस्टमेन्ट गर्न मिल्दैन ओके सो ग्लेज गरिसकेपछि डाइरेक्ट पेशेन्टको मुखमा फाइनल सिमेन्टेसन नै गर्नुपर्छ इफ यु ह्याभ टु डु स्लाइट अल्टरेसन अब म मिलेको छैन इफ तिमीले पेशेन्टको मुखमा ट्राई अब फेरि ग्लेज गरिसकेपछि फेरि ट्राई गर्नु पर्यो पेशेन्टको मुखमा अलिकति एडजस्ट गर्नु पर्यो इफ यु ह्याभ टु एडजस्ट भनेको मतलब फेरि ग्लेज गरेको ठाउँमा अलिकति ट्रिम गर्नु पर्यो भने के भयो यो सर्फेस रफनेस फेरि रफ हुन्छ कुनै पनि एरिया जहाँ चाहिँ तिमीले टच गरेको छ बरले कुनै पनि एडजस्ट लाइक हुन्छ नि एक्स्ट्रा बर्सहरूले एडजस्टमेन्ट गरेको ठाउँमा त्यहाँ रफनेस हुन्छ फेरि रफनेस भएपछि फेरि अगेन यु आर नट अलाउड टु सिमेन्ट इनसाइड द पेशेन्ट नट यु अगेन ह्याभ टु रिग्लेज भनेको मतलब आफ्टर ग्लेजिङ इफ यु ह्याभ टु डु एनी काइन्ड अफ स्लाइट अल्टरेसन इन द फाइनल रेस्टोरेसन गर्नुपर्छ भने यु ह्याभ टु अगेन रिग्लेज यु आर नट अलाउड टु सिमेन्ट इट त्यो रफ सर्फेस भएर तिमीले सिमेन्ट गर्न मिल्दैन ओके सो ग्लेजिङ को त्यति इम्पोर्टेन्ट सिग्निफिकेन्स छ ओके एम आई क्लियर भनेको ग्लेजिङ गरिसकेपछि यु आर नट सपोज टु अल्टर एनिथिङ यु आर नट सपोज टु टच अर यु आर नट सपोज टु ट्रिम अर डु एनिथिङ ओके एन्ड इफ यु ह्याभ टु डु इफ गर्नु पर्यो पनि इफ तिमीले अल्टरेसन अर साइड ट्रिमिङ गर्नु पर्यो भने फेरि तर यु ह्याभ टु मेक श्योर यु अगेन रिग्लेज इट ओके भनेको मतलब सेम एक्जाम्पल तिमी जब कहीँ पार्टी जान लाग्छ तिमीले पुरै हैन तिम्रो फेस एकदम चम्किरहेछ ग्लेज गरिरहेछ रे बट तिमीले अब के भयो तिम्रो मेकअप बिग्रियो हैन तिम्रो मेकअप बिग्रियो भने के गर्छ त्यो मेकअप बिग्रेर त बिग्रे गरेर त पार्टी जाँदैन फेरि अगेन तिमी ब्याक आउँछौ आफ्नो प्रपरली आफ्नो ठाउँमा आएर फेरि मेकअप गरेर जान्छौ इट्स द सेम प्रोसिडियर है यो हाम्रो सेरामिक रेस्टोरेसनमा पनि सो यु ह्याभ टु रिग्लेज ओके सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स अफ ग्लेजिङ सो यो इम्पोर्टेन्ट छ व्हाट इज द फंक्शन्स What are the functions of glazing भन्दाखेरि it enhances the aesthetics भनेको मतलब जुन चाहिँ तिमीले रेस्टोरेसन बनाएको छ it enhances भनेको it looks attractive okay the glaze it looks attractive and it makes your restoration very natural okay it makes your restoration the final metal ceramic restoration or ceramic restoration very natural then also it enhances the hygiene why because ग्लेज गरेको सेरामिक चाहिँ एकदम पोलिश्ड हाइली पोलिश्ड हुन्छ चिप्लो हुन्छ अब कुनै पनि मैले अघि पनि भनिहालेँ अब केही चिज टाँसिन्छ भने चिप्लो चिजमा टाँसिन्छ कि खस्रो चिजमा टाँसिन्छ खस्रो चिजमा हो अब नाउ you don't want anything to stick on your restoration or your teeth right so that's why अब चाहिँ it has to be very highly polished so that तिमीले जे खानेकुरा खान्छौ खानेकुरा खाएपछि त्यहाँनिर स्टक नहोस् यदि रफ सर्फेस छ कुनै पनि तिम्रो रेस्टोरेसनमा रफ सर्फेस छ भने त्यहाँ गएर टाँसिन्छ तर इफ इट इज हाइली ग्लेज्ड इट इज हाइली पोलिश्ड इट डज नट स्टिक भनेको मतलब द्याट्स व्हाई इट इम्प्रुभ्स योर ओरल हाइजिन एज वेल नम्बर 2 ओके नम्बर 3 कुनै पनि ग्लेज्ड सेरामिक इज very stronger than unglazed ceramic ओके भनेको मतलब कहीं पनि सर्फेस रफनेस छ तिम्रो सेरामिकमा कहीं पनि रफनेस छ भने त्यो एरिया चाहिँ अलिकति वीक हुन्छ ओके दैट एरिया क्यान बी वीक फ्र्याक्चर हुने चान्सेस बढी हुन्छ ओके बट ग्लेज सेरामिक दे आर very strong why because they are very compacted किनभने ग्लेज गरिसकेपछि तिमीले के गर्यौ त लास्टमा फाइनल सिन्टरिङ गरे हुन्छ नि त हो जुन चाहिँ फाइनल सिन्टरिङ गरेपछि चाहिँ तिम्रो सेरामिक्सहरु चाहिँ एकदम कम्प्याक्ट एन्ड दे आर very rigid and they are very strong so glazed ceramics are very strong so that's why it improves the strength also the finally जब तिमीले क्राउन सिमेन्टेसन गर्छौ क्राउन सिमेन्टेसन गरेपछि त हामी बाइट गर्छौ नि हैन अक्लुजन ल्याउँछौ नि हैन चाहे एन्टी टुथ चाहे पोस्टेरियर टुथ हैन इन्टिमेट कन्ट्याक्ट विथ द अपोजिङ टुथ त हुन्छ तलको अन्डरलाइन टुथसँग त अपोजिङ हुन्छ हो अब when we are comparing the glazed ceramic with the opposing teeth and unglazed ceramic with the opposing teeth के हुन्छ glazed ceramic ले चाहिँ opposing teeth लाई चाहिँ अपरेट गर्दैन त्यति गर्दैन जतिको unglazed ceramic ले गर्छ किन
Why? Unglazed ceramics are rougher. Unglazed ceramics have rougher surface, right? हैन हो कि हैन? Unglazed ceramic rough हुन्छ. So that rough ceramic ले चाहिँ if it contacts with the adjacent opposing tooth, त्यो rough surface ले natural tooth लाई पनि abrade गराउने chances higher हुन्छ. तर glazed ceramic चाहिँ के हुन्छ, since it is highly polished, टिलिकको टल्केको हुन्छ, highly polished, त्यसले चाहिँ opposing tooth लाई त्यति abrade गराउँदैन. Okay, am I clear? Am I clear with this glazing portion? Everyone? Yes, sir. Any questions? Yes, sir. Look, our next topic. Okay, look, fabrication of Sir. ceramic. Okay. त ग्लेज गर्नलाई युज चाहिँ के हुन्छ कुन मटेरियलले? Glazed ceramic भन्ने नै हुन्छ. Glazing ceramic जसरी ए types of ceramic मैले पहिला classification पढाएको थिएँ नि. हेर classification. ल यो ceramic. Classification हैन? सबभन्दा पहिला coarse ceramic, opaque ceramic, veneering ceramic. Veneering ceramic मा चाहिँ सबै आउँछ के? Veneering ceramic भनेको चाहिँ यो डेन्टिन ceramic, enamel ceramic, body ceramic, gingival ceramic, translucent ceramic सबै यो veneering मा आउँछ. अनि apart from veneering ceramic जुन चाहिँ stains, जुन चाहिँ यो stains चाहिँ के क्यारेक्टराइजेसन गर्नलाई if adjacent दाँतहरुमा स्टेनहरु कलरहरु छ भने यो stain ceramic भन्ने छुट्टै पाउँछ. अनि जुन चाहिँ लास्टमा भन्छ glazed ceramic यो ठ्याक्कै glazed ceramic भने छुट्टै हुन्छ के? लास्टमा गर्ने भनेको यो glazed ceramic ले गरे यो जुन चाहिँ देखेको छ नि Yes, sir. देखाएको छ यो glazed ceramic ले चाहिँ खाली शाइन दिनलाई मात्रै हो के? जो तिमीहरुको जुन चाहिँ त्यही मेकअपकै तिमीहरुको मेकअप छ नि ठ्याक्कै तिमीलाई थाहा होला मलाई आई एम नट युज्ड टु विथ दिस टर्म्स है तर तिमीहरुको ठ्याक्कै त्यस्तो त्यस्तो नै हो के? मलाई अलिअलि नलेज भएको अनुसार हैन एम आई करेक्ट मैले के रङ त भनेको हैन नि तिमीहरुको मेकअप किटमा त्यस्तो त्यस्तै हुन्छ हैन इफ आई एम हाइलाइटर भनिन्छ के? हो एक्ज्याक्टली हो हाइलाइटर हो त्यसले चाहिँ ग्लो जस्तै फर एक्जाम्पल स्टेज पर्फर्मेन्स ल एक्जाम्पल चाहिँ म स्टेज पर्फर्मेन्समा गर्दाखेरि के जस्तै व्हेन आई लाइक पहिला म कलेजमा हुँदाखेरि स्कुलमा हुँदाखेरि त्यो हामीले डान्स पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि त्यो स्टेजमा के त एकदम एट्र्याक्टिभ देखोस् हैन त्यो ग्लो देखोस् भनेर हामीले के दलिदिरा हुन्छ के हाम्रो कोरियोग्राफरले त्यस्तै हैन हाइलाइटर मेबी त्यस्तै हो भित्र फाउन्डेसन लाउँछ त्यस मलाई थाहा भएको चाहिँ त्यही मलाई त्यहाँबाट आइडिया भयो के भित्र फाउन्डेसन लाउँछ फाउन्डेसन लगाइसकेपछि के बाहिर दल्दिन्छ अनि अझै स्पेशली हाइलाइट होस् भने ग्लिटर्स पनि दल्दिन्छ ग्लिटर्स त्यो ग्लिटर्स हुन्छ नि छर्किदिन्छ के त्यसले चाहिँ स्टेजमा चाहिँ ग्लो होस् भनेर हैन त्यस्तै हो के सो आई एम जस्ट कम्पेयरिङ दैट विथ दिस मेटल सेरामिक के हैन करेक्ट त्यही हाइलाइटरै होला ल त्यो हाइलाइटर भनेको चाहिँ ग्लेज हो के ठीक छ ओके सर. पछि अब जुन चाहिँ यो टपिक छ मेटल सेरामिक बन्ड यो एकदम इम्पोर्टेन्ट यो सर्ट क्वेशन्समा पनि आउन सक्छ सो आई विल फोकस अन टु दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास ओके हतार नपढौ है त ठीक छ Okay, sir. एनी क्वेशन Yes, sir. क्वेशन छ तिमीहरुको आजको टपिकमा अर प्रिभियस टपिकको कुनै पनि डेन्टल सेरामिक्स रिलेटेड कुनै पनि डाउट्स अर कन्फ्युजन छ भने प्लिज आस्क थोरै टाइम त बाँकी छ सो प्लिज फिल फ्री टु आस्क ओके आस्क Sir, हजुर के रे त्यो बेस मेटलले चाहिँ अक्साइड लेयर फर्म गर्छ भन्नुभयो नि तपाईले अनि नोबल मेटलले चाहिँ किन गर्दैन त नि? नोबल मेटलको प्रपर्टी नै त्यस्तो हुन्छ के जस्तै तिमीहरुले पहिला डेन्टल कास्टिङ ओलोयमा डिस्कस भएको छ कि छैन हैन त्यसमा एक्चुअली त्यो प्रपर्टीज अफ नोबल मेटल ओलोय प्रपर्टीज अफ बेस मेटल ओलोयमा सायद त्यो डिस्कस भइसकेको हुनुपर्ने है भनेको मतलब प्रपर्टी नै त्यस्तो हो के नोबल बेस मेटल ओलोयको यस्तो प्रपर्टी हुन्छ कि आफ्टर इट हैज बीन कास्टेड हैन बेस मेटल एउटा कास्टिङ गरिसकेपछि जब बेस मेटल ओलोय फर्मेसन भइसक्छ नि एउटा प्रपर शेपमा त्यतिबेला एउटा एडिशनल लेयर अटोमेटिकली फर्म हुन्छ के बेस मेटल ओलोयको चाहिँ तर नोबल मेटलको त्यस्तो प्रपर्टी हुँदैन नोबल मेटल चाहिँ यस्तो नोबल यस्तो इनर्ट हैन नोबल मेटल ओलोइज आर इनर्ट मटेरियल हैन त्यति रिएक्टिभ हुँदैन नि हैन सो इट डज नट फर्म एनी काइन्ड अफ लेयर युजुअली यो प्रपर्टी नै हो के उसको जेनरलाइज प्रपर्टी ठीक छ उसको नेचरै त्यस्तो हो के नोबल मेटलको नेचरै यस्तो छ कि उसले कुनै पनि अक्साइड लेयर फर्म गर्दैन सो त्यही भएर इफ वी आर युजिङ नोबल मेटल ओलोय इन अर्डर टु बन्ड सेरामिक त्यो भने चाहिँ एउटा थप डिग्यासिङ भन्ने प्रपर्टी गर्नुपर्ने डिग्यासिङ भन्ने एउटा स्टेप गर्नुपर्ने नोबल मेटल ओलोय हो भने बस त्यति मात्रै सिग्निफिकेन्स हो के तर बेस मेटल ओलोय हो भने त्यो डिग्यासिङ प्रोसिजर गर्नै पर्दैन किनभने तिमीले वन्स यु गेट
द्याट मेटल कोपिङ लेयर, मेटल कोपिङ आउने बित्तिकै त्यसको बाहिर एउटा प्रोटेक्टिभ लेयर अटोमेटिकली बनिसकेको हुन्छ क्या। तर नोबल मेटल हो भने त्यस्तो हुँदैन। त्यही भएको भएर डिग्यासिङ भन्ने प्रोसिडियर गर्ने, जहाँ चाहिँ सिम्पल केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यो मेटल कोपिङ छ नि, त्यो मेटल कोपिङलाई खालि 1000 डिग्री सेल्सियससम्म, जुन त्यो सेरामिककै फर्नेस छ नि, त्यही सेरामिक फर्नेसभित्र 1000 लेयरसम्ममा टेम्परेचर राइज गरिदिने। 1000 लेयरसम्म गरिसकेपछि के हुन्छ, त्यो नोबल मेटल अलोयले अटोमेटिकली, त्यही मेटलले अटोमेटिकली एउटा अक्साइड लेयर फर्म गरिदिन्छ क्या। बस त्यति मात्र डिफ्रेन्स हो। किन गर्ने भन्ने क्वेसन चाहिँ खाकसँग हुँदैन, किनभने त्यसको प्रपर्टी नै त्यही हो क्या। नोबल मेटल अलोयको यस्तो प्रपर्टी हुन्छ, त्यो इनर्ट प्रपर्टी हुन्छ, उसले अक्साइड लेयर फर्म गर्नु नै सक्दैन। ओके, हुज क्वेसन वाज दिस? सुस्मिता। सुस्मिता, बुझ्यो? बुझ्यो? यस सर। प्रपर्टी नै यही हो क्या। त्यही भएर त हो नि, नोबल मेटल युज गरेछ भने एउटा डिग्यासिङ प्रोसिडियर गर्ने, बेस मेटल अलोय जुन चाहिँ हामीले कमनली युज मेटल छ त्यसलाई डिग्यासिङ गर्नु पर्दैन। त्यसको अटोमेटिकली हामीले वी अज्युम कि if the outermost layer of the metal coating is clean छ, sandblasting properly गरेको छ भने there is already an oxide layer भनेर we assume that, and there is, okay, scientifically त्यहाँ oxide layer automatically भइरहेको हुन्छ। अब यो oxide layer को बारेमा यो मैले metal ceramic bond मा in detail बुझाउँछु, ठीक छ? And which is very important, it is very important, ठीक छ? यस सर। ल अब any questions apart from this? अरु क्लास छ तिमीहरुको कुनै यसपछि? क्लास छ सर एनाटोमी ल छ भने I'll end here है त। ल if you have any further questions, if you have any further